कटक जिला टांगी चौतार ब्लॉक समस्त चाष जमी को 365 दिन जल जोगाण ब्लॉक आदिवासी वृंद तरफ एक सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित हो सूचना मुताबक दीर्घ 50 वर्ष ऊर्ध धरी अंचलवासी मैंने चाष उपयुक्त जल सठिक भाव में पाऊना ए संक्रांत प्राथमिक स्तर में डमणी प्रोजेक्टर अधिक जल संरक्षण व्यवस्था संरक्षित जल को पाख पंचायत को पहुंचा राज्य सरकार डैम फेरीपाइल योजन डमणी एक प्रोजेक्ट निर्माण हरिपुर डैम में जल संरक्षण वृद्धि करने छत्तीस जल निष्कासन ठीक होगा सहित ब्लॉक प्राय 10 गोटी पंचायत सठिक भाव जल जोगाण भली समस्या पर मान्यवर सांसद श्री भर्तृहरि महताब दृष्टि आकर्षण करते समस्या सबुगुड़िकर स्थायी समाधान करा सहित विभिन्न स्थान में छोट बड़ पानी प्रोजेक्ट और आवश्यक स्थल उठा जलसेचन बंदोबस्त करा पदक्षेप आज सांबादिक सम्मेलन में मुख्य उद्देश्य बोली टांगी चौदार अंचल जड़े वरिष्ठ समाजसेवी श्री दीपक बारिक गणमाध्यम प्रकाश कर समस्या गुड़िकर समाधान ना आगामी दिन में एक विराट जन आंदोलन रूप नेब अंचलवासी मैंने गणमाध्यम प्रकाश कर आज सांबादिक सम्मेलन में अन्य मध्य आग्राहाट ग्रामर जयराम षडंगी बाणीपतार बाबाजी चरण साहू चौदार अंचल सौम्यरंजन नायक चित्तरंजन बेहरा समेत टांगी चौदार ब्लॉक विभिन्न पंचायत 10 गोटी पंचायत शताधिक अंचलवासी मैंने उपस्थित थे। दीपक कुमार बारिक कौन कह आज जो प्रेस मीट कर खास आमर टांगी चौदार ब्लॉकटा हूँ चाषबंदी अंचल मोर देन 50% कहले 70% 80% लोग चाष पर निर्भर चाषर मुख्य आधार है पानी आम 50 वर्ष है पाऊना जदिव 40-45 वर्ष जो झिंक खात जोटा आम हरिपुर डैम सी बनी दमनी डैम 17 मसीह बनला पानी चाष बिल गति आसपार छत्तीसा जल निष्कासन है नहीं बर्तमान सुधा ठीक ढंग से जहाँफल हजार हजार एकर वर्षांतर पानीपड़ा इलानपटना शैलपड़ा आठगड़ ब्लकर शशांक बड़ीपुर 6 गाँ कुमारपुर सेर बहुत पानी जलमग्न ये रोचे हजार हजार एकर चाष जमी कम नहीं चाष बाधाप्राप्त तापर बरहपुर गोटा अच्छी बंध नदी जो पानी रिजर्वेशनटा हेल्ले 15टा पंचायत को पानी जोगा हो पार तापर आउ बहुत छोट बड़ पानी प्रोग्राम अच्छी प्लस डमणी प्रोजेक्ट जो डमणी ठाकुराणी गोटा पर्यटन स्थल में परिणत है अमर संगे वर्ष को प्राय 4-5 लाख यात्री से सरकार से गोटा पर्यटन स्थल में परिणत करने ध्यान देवा उचित सरकार योजना अच्छी डैम पेरिफेरियल डेवलपमेंट अच्छी से चाहिए गोटा एकड़ पर 5 लाख 5 कोटी से खर्च कर तार सौंदर्यीकरण गोटा पर्यटन स्थल में परिणत करें आउे विभिन्न जगार विभिन्न उपाय पानी केमती पहुँच चाषी पाखे 365 पानी पहुँच प्रत्येक बिल मुंडे 365 केमी से आम आज आपण मानक डाकिचु आपण मान जरिया नवेदन कर पानी समस्या आम ब्लॉक समस्त आदिवासी पहुँचातु और आपण मध्यम सरकार पहुँचत पानी गोटे सचेतनता सृष्टि हो पूर्व आपड़ क्या दाबी जन आम 5 तारीख दिन गोटे दस्तखत अभियान कर 5टा पॉइंट प्राथमिक स्तर से समग्र ब्लॉक में 15टा खंडे पंचायतर समस्या 15-16टा खंडे पंचायतर समस्या जो थे डमणी रही छत्तीसा रही हरिपुर झिंकघाट डैम रही बंध नदी समस्या रही से गोटे डैम पेरिफेरियल डेवलपमेंट फंड को आना 5 कोटी टका से गोटे कम रही एमती आउ कि लिफ्ट इरिगेशन प्रोग्राम गोटा करना आम जलसेचन विभाग और आमर कटक सांसद भर्तृहरि महताब 9 तारीख दिन देलु से दिशा मीटिंग से कथा पकड़ ये सब आम जो मैंने जाइए देखा करने कहते ना या 1 by 1 आपको सारे बट छत्तीसा गोटा डिफिकल्ट प्रोग्राम छत्तीसाटा को समाधान टे डिफिकल्ट हम एक कथा कहले माने अन्य गुड़ाक सब हो पार गोटे प्रोब्लेम हो छत्तीसा कहीं प्रोब्लेम हो तार पानी कौ बाटे जीव ना मु तो आज्ञा सत कथा कहूँ मुझे पंचायत में बसिक मिछ कहूनी मोर जो मुरे मैंने बचे आगे मुझे बसिका के मिछ कथा कहनी बोली आपको आप जानते मु भर्तृहरि महताब सहित केवे मिसी इलेक्शन से आम अंचल अधिका भोट नहीं से 6 मास पर मुझे बर्तमान जो मिसिली सी आग्रह प्रकाश कर सब कर आशा करी किंतु जदि नहला ताले आपनकर आगामी कार्यक्रम कौन रही गोटा कथा आज्ञा
ଆପଣ ପୁଣି ଆମ ପରିଚୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମ କାମ କଥାଟା ଆମେ କହିଲେ ଭଲ ହେବନି ଏ କଥା ବି କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାମାନେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେବ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆମେ ସବୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବୁ ସେଟା ଆମକୁ ପାଣି ଦରକାର 365 ଦିନ ଆମେ ବିଲମ୍ବ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼େ କରାଯାଏ। ମୋ ନାଁ ହୃଷିକେଶ ମହାନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ଷାନ୍ଦ୍ରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଜଣେ ଓଟିଏମ୍ର ଏମ୍ପ୍ଲୟି। ଓଟିଏମ୍ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଟିଏମ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 20-21 ବର୍ଷ ପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଦୁଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯଦିଓ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆକୁ କଲେଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି ଆଉ କେବେ ବି ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭିତରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦାର ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 85% ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ପାଣିର ସମସ୍ୟାଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିଦିଆ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର 80% ଲୋକଙ୍କର ଯେତିକି ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲେବର ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଡେଲି 200-300 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। କେବଳ ପାଣି ନଥିବାରୁ ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ 5 ଏକର 10 ଏକର ଜମି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜର ସଂସାର ଚଳାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫସଲ କରି ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦୈବିକ ଦୁର୍ବିପାକରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବେଳେବେଳେ ବନ୍ୟା ହୋଇଯାଉଛି ବେଳେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉନି ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯଦି ଆମକୁ ବର୍ଷର ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ବର୍ଷ ସାରା ଫସଲ ହୁଅନ୍ତା ଚାଷ ଜମିରେ ସେମାନେ ପରିବା ଚାଷ କରିପାରନ୍ତେ ମୁଗ ବିରି এই ସବୁ ଚାଷ ବି କରିପାରନ୍ତେ କାରଣ ଏବେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗ୍ରାଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇଛି ବର୍ଷାନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇଛି ମଙ୍ଗରାଜପୁର ହେଇଛି ଶଙ୍କରପୁର ହେଇଛି କୁମାରପୁର ହେଇଛି ବାଣୀପଦାରେ ବି ହେଇଛି ତାପରେ ଢିଅସାହିରେ ବି ହେଇଛି। ତେଣୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପାଖରେ ବି କଟକ ସହର 50 ବର୍ଷ ଧରିକି କୌଣସି ପାଣିର ସୁବିଧା ହେଇନି ନାହିଁ ଶୀଘ୍ର ନହେଲେ ବି ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିଦିଆହେବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିଦିଆଇ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଆଯିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଜଳ ପାଇଲା ପାତେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବେନି ଆପଣ 200 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଡେଲି ଖରା ତଳରେ ବାହାରକୁ ଆସିବେନି ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେବେ। ଏବେ ନୁହେଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ କାହ୍ନୁ ବାବୁ ଏଠି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳରୁ କିଛି ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏଠି ଦୋମଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଦମଣି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁକା ଦିଆହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦମଣି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା ଦୋମଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା ଯାହାର କି ରିଜର୍ଭର କାପାସିଟି ଏତେ କମ୍ ବର୍ଷା ଦିନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ ଆଉ ପାଣି ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ କେନାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ପାଣି ଆସିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଗାଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ମଝିରେ କେବଳ ଥରେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ যেটাকে আমি লিফ্টিং ইরিগেশন করাইবু ବୋରିଂ କରି କରେଇବୁ ବୋରିଂ ପାଇଁକା ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏଠି ଭୂତଳ ଜଳ ନାହିଁ କାରଣ 100 ଫୁଟ 150 ଫୁଟ ତଳେ ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ବୋରିଂ କରାଯାଏ ମିନିମମ୍ 300 ଫୁଟ 400 ଫୁଟ ନହେଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଯୋଗାଇ ହେବନି ଚାଷ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ एकमात्र ପନ୍ଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ କେନାଲ ଆମର ଆସୁଛି ବା ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭର ସବୁ ଉପରେ ରହିଛି ଯେମିତି ସେ ଝିଙ୍କକାତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉ ଗବପାଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉ ବା ଡମଣି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉ ଆମର ବା ଦୋମଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ସେଠାକୁ ଆସନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ବର୍ଷ ସାରା ଚାଷ କରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସଂସାର ବା ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିପାରନ୍ତି। ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟରାମ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଗ୍ରାଟ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଗାଁ ଘର ଆଗ୍ରାଟ ପଞ୍ଚାୟତ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ହେଇଛି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା ଆମର ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଜଳ ଉପରେ ଆମେ ଡାକିଛୁ ଆଜି ଏଇ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଡାକିଛୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ ଉପରେ। ସେଇ ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ଜଳ ଦରକାର ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ପାଣିର ଅଭାବ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ଟା ଡାକିଛୁ। କାହିଁକି ନା ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ସେ ପାଣି ଆସୁନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି 40 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେ ଝିଙ୍କକାତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏ ଡମଣିଟା ଏବେ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଡମଣିଟା କେବେ ହେଇଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେଇ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ସରକାର
ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ପାଣି ସୁବିଧା ଏଗ୍ରିକଲଚର ସୁବିଧା କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ପାଣି ମେନ୍ ତ ପାଣି ଦରକାର ନା ଚାଷ ପାଇଁକା। ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ସବୁ ବର୍ଷ ପଇସା ସାଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କାମ ହେଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କୋଟିଏମ୍ ବା ଚୌଦ୍ୱାର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ସଫଳ ବି ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଶିଳ୍ପରୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଏବେ ଚାଷ ଆଡ଼େ ବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛି? ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ଯେହେତୁ ସଫଳ ହେଇଗଲୁ ସେତେ 20-21 ବର୍ଷ ପରେ ଏକାଥରେ ଧୀରେ ଯାକ ସମସ୍ୟା ଆମେ ନେଇପାରିଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଯଦି ନେଇଥାନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ସଫଳ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତା। ସେଇଟା ସଫଳ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟା ସମାଧାନ କରିବୁ ବୋଲି ବାହାରିଛୁ। ଚୌଦାର ଦୀପକ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟାୟବତୀ ଟିଭି।